I am Vijay Nair, former officer, Food Corporation of India, Current Affairs. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് നോട്ട് എ റൂസ് ടു ഡിറെയിൽ ദലേവാൾ സ്ട്രൈക്ക്. സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ആണ്. അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. നമ്മളത് പലതവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ അതിന് വേറെ ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല. ഫാമറിന്റെ ഫാസ്റ്റിംഗിന്റെ വിഷയമാണത്. പിന്നെ വിൽ ഡു വാട്ട് എവർ ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ നിമിഷ പ്രിയാസ് കേസ് ഇറാൻ. യെസ്റ്റർഡേ ഐ സ്പോക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദിസ് നിമിഷ പ്രിയ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ ടോൾഡ് യു we have no diplomatic relationship with Yemen-based Houthi rebels. That they are controlling the Yemen's capital, Sana'a. But we have another option because this Houthi rebels is a part of Iran's axis of resistance forces. So Iran has substantial influence on them, these Houthi rebels. But Iran is a very close friend of India. India can use the diplomatic relationship, strong diplomatic relationship between India and Iran to influence these Houthi rebels and try to make free our Indian citizen. നിമിഷപ്രിയ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല, നമുക്കൊരു കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറാൻ വഴി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിമിഷപ്രിയയെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹൂതീസ് അത് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഹൂതീസ് ഈസ് എ പ്രോക്സി ഓഫ് ഇറാൻ. സോ ഇവരുടെ മോചനം നടക്കും, നമുക്കൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ്. അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒമർ അബ്ദുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് prominently displayed in Hindu newspaper inside the pages. ഈ ഔട്ട്സൈഡ് പേജിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ ന്യൂസേ ഉള്ളൂ. അത് പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമൊന്നും അല്ലാതെ പറയുന്നില്ല. യെസ്റ്റർഡേ ഓൾസോ ഒമർ അബ്ദുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാസ് ദെയർ ഇൻ ഹിന്ദു prominently. That was about the statehood of Jammu and Kashmir. You all know that after the stripping of Article 370, which gave special right to Jammu and Kashmir previously, Jammu and Kashmir lost its statehood. Jammu and Kashmir was divided into two union territories. Jammu and Kashmir is one union territory and the other one is Ladakh. So at that time, government of India promised Jammu and Kashmir people that they will restore the statehood of Jammu and Kashmir soon. But after the lapsing of more than 5 years, Jammu and Kashmir not received the statehood back, but they got a legitimate government after the successful conduct of election during the last October-November season. So the unkept promise from the government of India to Jammu and Kashmir, unkept എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, unfulfilled promise എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Unfulfilled promise of government of India to Jammu and Kashmir people is statehood. So Omar Abdullah is exerting pressure on government of India to get their statehood back. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ്. അതല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ വെരിഫിക്കേഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ആണ്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഡൽഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് 4 more as drive to detect illegal Bangladeshis continues. You all know that illegal Bangladeshis are there. A lot of illegal Bangladeshis are there. Lakhs of illegal Bangladeshis are there. Inside territory of Kerala also a lot of illegal Bangladeshis are there. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രൈവ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത്. അത് ജസ്റ്റ് അതിലൊന്നും വേറെ ഒന്നും പറയല്ല. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജ്, സ്റ്റേറ്റ്സ് പേജ്. ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് പേജ്, survey report on Sambal Mosque submitted in court. Recently, that was a prominent news in all the newspapers. Sambal Mosque issue. Where is the Sambal Mosque located? Sambal Mosque is located in Uttar Pradesh. Hello. ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സമ്പൽ മോസ്ക് ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സമ്പലിലെ ഒരു മോസ്ക് പണ്ട് മുഗൾ പീരീഡില് ടെമ്പിൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള പേരിലാണ് പ്രശ്നം വന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സം അതർ ഇഷ്യൂസ് ഓൾസോ ക്രോപ്ഡ് അപ്പ്, ലൈക്ക് അജ്മീർ ദർഗ, അതിൽ ശിവലിംഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊക്കെ. അപ്പോൾ RSS ചീഫ്, RSS സർസംഘ ചാലക് മോഹൻ ഭഗവത് issued a statement that people shouldn't go for searching Shivalingas in all the mosques. So the issue should be stopped here. In that way he issued a statement. പക്ഷേ ഹിന്ദുസത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ചില മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സമ്പൽ മോസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ മോസ്ക്. ആ മോസ്ക് ഔറംഗസേബിന്റെ പീരീഡിൽ
അമ്പലമായിരുന്നു എന്നും അന്ന് അദ്ദേഹം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത മോസ്ക് ആക്കിയതൊക്കെയാണ് വിഷയം. പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതിയൊക്കെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി അതിൽ ഫർദർ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് അവിടുത്തെ ലോവർ കോർട്ടിന് ഡയറക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ആണ്. PM to inaugurate several infrastructure projects in national capital today. Delhi is going to election soon. Delhi election will be conducted in the month of February. That is next month. So Delhi election will be announced by Election Commission of India within 2 weeks, I think so. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം BJPക്ക് അവിടെ വലിയ സ്റ്റേക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ്. അപ്പം മോദി അവിടെ കുറെ സ്കീംസ് ഒക്കെ ഇനാഗുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂസ് അവിടെ കാണാം. താഴോട്ട് വരുമ്പോ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, BMIC ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്, സേ സുപ്രീം കോർട്ട്. റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്, സേ സുപ്രീം കോർട്ട്. When you study constitution, you all will study an amendment, 44th amendment of Indian Constitution, 44th amendment of Indian Constitution by the then Prime Minister Morarji Desai's government. Up to that 44th amendment of Indian Constitution happened in 1979, I think 1979 and 1978 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 44th amendment of Indian Constitution 1978 ആണോ 1979 ആണോ എക്സാക്ട്ലി മറന്നുപോയി, ആ ഇയർ നോക്കിക്കൊള്ളുക. അപ്പോൾ 44th amendment of Indian Constitution. Up to that point of time, right to property was a fundamental right. Right to property was a fundamental right. But through this 44th amendment of Indian Constitution by the Morarji Desai government, that right to property was made a legal right only. Now it is a legal right. Now it is a legal right. Previously it was a fundamental right. Now it is a legal right. This right to property was converted into a legal right through this 44th amendment by Morarji Desai government. Morarji Desai is the first non-Congress Prime Minister of India after emergency. Indira Gandhi and her party Congress failed miserably in India. After that, Janata Party, a coalition government, came into existence in India, and Morarji Desai became the Prime Minister. He was the first non-Congress Prime Minister of India. He didn't complete his term. The first non-Congress Prime Minister of India to complete term is Atal Bihari Vajpayee, BJP's first Prime Minister. BJPയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ടേം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നോൺ കോൺഗ്രസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് നരേന്ദ്രമോദി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ലീഗൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് ലീഗൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 300A എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വരികയും ത്രൂ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ദിസ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ബിക്കെയിം എ ലീഗൽ റൈറ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 300A വഴി എന്താണ് ലീഗൽ റൈറ്റ് ആയി. പ്രീവിയസ്ലി ഇറ്റ് വാസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. 44th amendment വഴി അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ലാതെ ലീഗൽ റൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റി ആർട്ടിക്കിൾ 300A ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പഞ്ചാബ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഭഗവത് മന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കാണ്. പഞ്ചാബിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഭഗവത് മാൻ. പിന്നെ അതിനടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ സോണിൻ ആസ് 23rd കേരള ഗവർണർ. കേരളാസ് ന്യൂ ഗവർണർ ഈസ് രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ. യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദ നെയിം ബിക്കോസ് Rajendra Arlekar is the governor of our state, Kerala. And Arif Muhammad Khan got transferred to Bihar. Now he is the new governor of Bihar, Arif Muhammad Khan, previous governor of Kerala. So Rajendra Arlekar is the current governor of Kerala. Okay. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ TM കൃഷ്ണയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാക്സസെ അവാർഡ് വിന്നർ ആയ ഇന്ത്യൻ കർണാട്ടിക് മ്യൂസീഷ്യൻ, വോക്കലിസ്റ്റ് ആണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ PSLV C60 മിഷനെ കുറിച്ചുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ്. സ്പെയ്ഡെക്സ്, നമ്മളെ സ്പേസിലെ ഡോക്കിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ISROയുടെ മിഷൻ സ്പെയ്ഡെക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയത് PSLV C60 ഉപയോഗിച്ചാണ്. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്, PSLV C60. ഓക്കെ. പിന്നെ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജുകൾ എല്ലാ ഫ്രൈഡേസിലും വരുന്നതാണ്. മെട്രോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് അതൊന്നും വേണ്ട. എഡിറ്റോറിയൽ പേജ്, ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ is regarding a terrorist attack happened in United States of America. United States of America witnessed 2 terror attacks during the eve of New Year.
അപ്പൊ അത് US സിറ്റിസൺസ് തന്നെയാണ് ആ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിന്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. IS ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു US സിറ്റിസൺ. ഹി വാസ് ഫോമർലി എ മിലിറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ ഇതോടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മിലിറ്ററി ഓഫീസർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഹി വാസ് ഫോമർലി വിത്ത് US മിലിറ്ററി ഓൺലി. അപ്പൊ പേരൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തു അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അയാള് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂ ഓർലിയാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ട്രക്ക് ഇടിച്ച് കയറ്റി 15 പേരെ കില്ല് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ടെസ്ലയുടെ വേറൊരു സൈബർ ട്രക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നു. അത് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ US പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ആ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നത്. ആ അറ്റാക്കിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു, മറ്റടുത്ത് 15 പേര് മരിച്ചു. അങ്ങനെ 2 attacks were happened in US. അപ്പൊ ഇതില് ISന്റെ കരങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ്. സെക്കൻഡ് അറ്റാക്ക് IS ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ 2 അറ്റാക്ക് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ഉണ്ടോ എന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അതിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് FBI ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ is the investigation arm of United States of America, like our CBI, Central Bureau of Investigation. They are conducting the investigation. FBI Federal Bureau of Investigation. Okay. അപ്പോ ഇതില് IS is emerging as a new threat to world peace. New threat എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, previously IS was a very big threat, but after actually IS was formed in Iraq and Syria, and they tried to create a caliphate there, and they got very prominence on those days. But after that, Russia, Turkey, Iran, then US, everybody attacked IS facilities in Iraq and Syria, and Bashar al-Assad government of Syria, then they also tried to dismantle IS network in Syria. So Syriaയിൽ IS നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ഒരുവിധം ഇല്ലാതായി. ഇറാഖിലെയും IS നെറ്റ്വർക്കിനെ ഒരുവിധം ഓവർത്രോ ചെയ്യാൻ US-നൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ now the situation is gradually changing. What happened in Syria? In Syria, the dictatorial rule of Bashar al-Assad was ended by the rebels in സിറിയ. ആ റബൽസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും സഹായിച്ചതൊക്കെ US-ഉം അവരുടെ അലൈഡ് ഫോഴ്സസും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ അന്നേ ഞാൻ ആ എഡിറ്റോറിയൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, സിറിയ ആക്ച്വലി എരുതിയിൽ നിന്ന് വറുതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു മലയാളം പ്രോവർബ് ഉണ്ട്. ആ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ബഷർ അൽ അസാദ്, ഈവൻ ഇഫ് ഹീസ് എ ഡിക്റ്റേറ്റർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ സിറിയയിൽ അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം, സിറിയയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമാൻഡിൽ അല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ റബൽസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോ സിറിയയിൽ ഇപ്പോ security is almost loosened after the ouster of former Syrian President Bashar al-Assad from the power. So ഇപ്പം ഈ IS-നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ IS അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തപ്പം താലിബാൻ ഭരിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ IS അവരുടെ ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കി, അവിടെയും അവർ അറ്റാക്സ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ത്രെട്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ലോകമാകമാനം IS. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയലാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ഷെയ്ഖ് ഹസീന. ഷീ ഈസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് സർവിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ്. ഷീ വാസ് ousted from power recently by Bangladeshi agitators, mainly student protesters, and an interim government was formed in Bangladesh under the leadership of Muhammad Yunus, a Nobel laureate in economics. അല്ലേ? അപ്പം മുഹമ്മദ് യൂനിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഇന്ററിം ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ റിലേഷൻഷിപ്പ് സോൺ, നോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഗോട്ട് ഷെൽട്ടർ ഇൻ India. India government is protecting Sheikh Hasina. She is issuing a political statement sitting inside the territory of India. That is also making problems inside the Bangladesh. Bangladeshi leadership is not happy with the statements of Sheikh Hasina targeting against Muhammad Yunus, the interim government said. Appo India government clarify ചെയ്തു, India government in the official capacity അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഒന്നല്ല ഈ ഷെയ്ഖ് ഹസീന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇറക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും
ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിക്രം മിശ്രി is the foreign secretary of India. He visited Bangladesh 2 weeks back and conducted deliberations with the foreign secretary of Bangladesh, and also he met the interim chief of government Muhammad Yunus also. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതുപോലെ ഡിഫൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, എനർജി റിലേഷൻഷിപ്പ്, കണക്ടിവിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവർ തങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തവിടെ ഈ വിക്രം മിശ്രിയുടെ വിസിറ്റോട് കൂടി ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കുറെയൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്റരിം ഗവൺമെന്റ് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ എക്സ്ട്രഡിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാട്ട് ഈസ് എക്സ്ട്രഡിഷൻ? കുറ്റവാളികളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനാണ് എക്സ്ട്രഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവരൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിസീവ് കൊടുത്തു ഇന്ത്യക്ക് ടു എക്സ്ട്രഡിറ്റ് ഷെയ്ഖ് ഹസീന ടു ബംഗ്ലാദേശ് ബിക്കോസ് ഷീ is responsible for some grave human rights violations inside Bangladesh എന്നാണ് അവരുടെ കണ്ടെത്തൽ. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഈസി ആയിട്ട് അവരങ്ങനെ കൊടുക്കത്തില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അവർ, ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പൊളിറ്റിക്കൽ കുറ്റവാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെ എക്സ്ട്രഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് 2016 ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള എക്സ്ട്രഡിഷൻ ട്രീറ്റിക്കകത്ത് അമെൻമെന്റും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇന്ത്യ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം 1971 തൊട്ടേ ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബംഗ്ലാദേശിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് ബംഗ്ലാദേശ് എന്നൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവരുടെ ഫാദർ മുജീബ് റഹ്മാനെ സഹായിച്ച കാലം തൊട്ട്, അതിനുശേഷം മുജീബ് റഹ്മാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന അവരുടെ ഫാമിലിയെ കംപ്ലീറ്റ് ബംഗ്ലാദേശിലെ പട്ടാള ഭരണകൂടം കില്ല് ചെയ്യുന്നു. At that time also she came to India for shelter and India gave her shelter. അപ്പോൾ അവർ അന്ന് അങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലം തൊട്ട് തുടങ്ങിയ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രഡിഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഷുഡ് കം ഫ്രം എ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇലക്ടഡ് ബൈ ബംഗ്ലാദേശി പീപ്പിൾ. ദിസ് മുഹമ്മദ് യൂനിസ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് an interim arrangement for conducting a free and fair election in the future. Sheikh Hasina was the elected chief of Bangladesh. Sheikh Hasina ran an elected government of Bangladesh and she was overthrown by that student protest, and after that there is no election. There is an interim arrangement. So the chief of that interim arrangement is Muhammad Yunus. So they have no legitimacy to ask for this extradition of this former leader of Bangladesh. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇന്ത്യക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇന്ത്യ അവർക്ക് ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആന്റി ബംഗ്ലാദേശ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആന്റി ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അത് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മോശമാക്കാനേ കാരണമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ കൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പണ്ട് ദലൈലാമയെ നെഹ്റുവിന്റെ പീരീഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടിബറ്റിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ലീഡറായ, ബുദ്ധിസത്തിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ലീഡറായ ദലൈലാമ. അന്ന് ചൈനക്കാർ ഇത്രയും പ്രശ്നം ചെലുത്തിയിട്ട് പോലും അന്ന് ഇന്ത്യ ചൈനയെക്കാളും വീക്ക് കൺട്രി ആയിരുന്നിട്ടും ഇന്ത്യ ഡിഡ് റെലന്റ്. സ്റ്റിൽ ദലൈ ലാമ ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ധർമ്മശാല ഈസ് ഹിസ് എന്താ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാന, ഹീസ് ഹിസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചൈന വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ ഒന്ന് എക്സ്ട്രഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ദലൈ ലാമയെ. പിന്നെയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ഹസീനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ. അതൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ 2 ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഈ 2 ആർട്ടിക്കിൾസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കലി ബയസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ലെഗസി ഓഫ് മൻമോഹൻ സിംഗ്. പക്ഷെ ഇത് പക്ക പൊളിറ്റിക്കലി ബയസ്ഡ് ആണ്. അത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് പൊളിറ്റിക്സ് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൽ പലതും ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പോകുന്നുമില്ല. രണ്ടാമത്തത് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആസ് ദ വേൾഡ് ഗ്രോസ് മോർ പോളറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിളുണ്ട്. അത് ഈ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പോളറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, US ജനങ്ങളെ പോളറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. അതും ഒരു അക്കാഡമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊന്നുമല്ല. ബട്ട് if you want to improve your English comprehension, English vocabulary, you should read all these articles, especially the second article. First article അപ്പോഴും വേണ്ട, അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ പോകണില്ല. അല്ലാതെ കുറെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ.
തേർഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക, നല്ലതാ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി അതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല. ഫ്രൈഡേയില് ഹിന്ദുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരാറുണ്ട്, ഡിസ്കഷൻ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോമിനന്റ് ഇഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഹിന്ദു വിൽ ഇൻവൈറ്റ് 2 experts who can answer questions related to that issue. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു എല്ലാ ഫ്രൈഡേയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വരും. അത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ഷുഡ് ID be linked with ആധാർ ടു കോമ്പാറ്റ് വോട്ടർ ഫ്രോഡ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷനാണ്. നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ IDയും ആധാറും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണമോ? ഇപ്പൊ കമ്പൽസറി അല്ല, ഇപ്പൊ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി. സോ അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഇലക്ഷൻ ഫ്രോഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൽ SY ഖുറേഷി, പഴയ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്, ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ രാജീവ് കുമാർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. താഴെ RS ശർമ്മ, ഫോർമർ ചെയർമാൻ ഓഫ് TRAI, ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ റിട്ടയർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ്, സോ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു by heart their names, but they are answering the question, should voter ID be linked with Aadhaar to combat voter fraud? അത് വായിച്ചു നോക്കുക, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, വോട്ടർ IDയും ആധാറും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ 2-3 വോട്ടർ ID ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അങ്ങനെ കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കള്ളവോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ആധാറിന് ഒരു വോട്ടർ ID പിന്നെ കാണുള്ളൂ. അപ്പം ബോഗസ് വോട്ടിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോഴും ഇപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാരുടെ വോട്ടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ബൂത്ത് പിടുത്തം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കള്ളത്തരം കാണിക്കുക, അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും നടക്കും. പക്ഷെ ഒരാള് ഒന്നിലധികം ഈ പറഞ്ഞ ID കാർഡ്സുകൾ കരസ്ഥമാക്കി കള്ള വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം നിൽക്കും. അപ്പൊ അത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കാൻ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ്. അതിനപ്പുറം പിന്നെ പ്രൈവസി ഇഷ്യൂ വല്ലതും ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രൈവസി ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂലെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആധാർ ഡേറ്റയും ഇലക്ട്രൽ IDയും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ബ്രീച്ചിങ്, ഡേറ്റ പ്രൈവസി ഇഷ്യൂ, അത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ RS ശർമാന്റെ ആൻസർ വന്നു. ബിക്കോസ് ഹീസ് ദ ഫോർമർ ചെയർമാൻ ഓഫ് TRAI, ഹീസ് എ ടെക്നോക്രാറ്റ്, ഹീ നോസ് ദി ഇൻട്രിക്കസീസ് ഓഫ് all these things. That's why he is answering such kind of questions. അപ്പൊ അതേ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു. പിന്നെ താഴെ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്, അതും നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് വായിച്ചു നോക്കുക, മൻമോഹൻ സിംഗിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളത്. അതിനടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത്, വൈ ഹാസ് ട്രംപ് കോൾഡ് ദ പനാമ ട്രീറ്റി ഫൂളിഷ് എന്നൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കാണാം. പനാമ കനാൽ, you all must have heard about this Panama Canal. There are 2 famous canals in the world, Suez Canal and Panama Canal. Suez Canal and Panama Canal, both are famous for transiting of ships. For transiting of ships, these 2 canals are being used by countries all over the world. Suez Canal is under Egyptian government and Panama Canal is under Panama government. Panama is a Latin American country. Previously, this Panama Canal was owned by United States of America. Actually, Panama Canal was constructed using the money and technological prowess of USA. That's why up to 1990s, USA only owned and operated Panama Canal. But two agreements were made in 1990s, exactly in 1999. By that agreement, the ownership of Panama Canal was transferred to Panama, the Latin American country. Now they are collecting the fees for transiting of ships through this Suez Canal. Not Suez Canal, Panama Canal. അപ്പൊ പനാമ കനാല് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പനാമ കനാല് ഈസ് an artificial 80-kilometer canal. Panama Canal is an artificial 80-kilometer canal connecting Atlantic and Pacific oceans. അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷനെയും പസഫിക് ഓഷനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 80 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കനാലാണ്. ദാറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ USA ഓൺലി. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ സോവറിനിറ്റി ഓഫ് പനാമ. അതുകൊണ്ടാണ് പനാമയ്ക്ക് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്നീട്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഷിപ്പ് ട്രേഡിന്റെയും എല്ലാത്തിനും 6% മാരിടൈം വേൾഡ് ട്രേഡ് അത് കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണുള്ള. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ട്രംപിന് കയറി ഇത് ദേഷ്യം വരാൻ കാര്യം, ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ US ആണ്. പക്ഷേ now China's presence is there. Trump has a doubt in his mind that whether China is dictating the terms of
trade through Panama Canal, influencing Panama government. China has great influence on Panama government. അപ്പം ഇത് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി US വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. US നേവൽ ഷിപ്പുകളൊക്കെ അതുവഴി കടന്നു വന്നുണ്ട്. അപ്പം ചൈന അവിടെ സർവൈലൻസ് ആയി കൊണ്ടിരുന്ന പേടിയുണ്ട് പുള്ളിക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഞങ്ങളിത് തിരിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. കാര്യം പനാമയുടെ സോവറിറ്റിക്ക് അത് ഉള്ളത്. അതൊക്കെ അത് പറഞ്ഞത് എത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് വായിച്ചു നോക്കും. പിന്നെ ഭോപ്പാലിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. ഭോപ്പാൽ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടായ ട്രാജഡി, അതിലെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ 40 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ. പിന്നെ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ, ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാം. ആർട്ടിക്കിൾ 370 കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ. ആർട്ടിക്കിൾ 370 ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒമർ അബ്ദുള്ളയെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ താഴോട്ട് വരുമ്പം suicide among CSISF personnel dipped 40% due to proactive measures എന്നൊരു ന്യൂസ് കാണാം. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സൂയിസൈഡ് റേറ്റിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മളുടെ ഈ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസിന്റെ ഇടയിൽ, സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സസിന്റെ ഇടയിൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ CISF ഈസ് എ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ്, സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിലും ഭയങ്കര സൂയിസൈഡ്. അത് ഒരു കാര്യം, അവർ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ വർക്ക് കണ്ടീഷൻ, അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മൈൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻസ്, അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പം NCRB പുറത്തുവിട്ടേക്കുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വാട്ട് ഈസ് NCRB? നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ. ആസ് പെർ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ, NCRB, CISF, one of the paramilitary forces in India, lowered their suicide rates. And now it is less than national average. നാഷണൽ ആവറേജിനേക്കാളും കുറവാണ്. നാഷണൽ ആവറേജ് 1,00,000 പേരിൽ 12 പേരെ കണ്ട സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ CISF 1,00,000 പേരിൽ 9.87 പേരെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കണക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടോണ്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ, ഈ പേജിലൊന്നും പറയാല്ല, ഫുൾ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്, അല്ല വേറെ അവിടെ എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ, ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ. മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ഈസ് ദ ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ. And when we go to next page, you can see former Kerala Governor Arif Mohammad Khan sworn in as the Governor of Bihar. I already discussed that thing, and അതൊരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ്പെർട്സ് ഓൺ GM crop panels to declare conflicts of interest. അതില് GM crops എന്താണ്? ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ്. ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ്, BT brinjal, BT rice, BT cotton, all these things are genetically modified crops only. I think BT cotton is commercially cultivating inside India, but if something is for human consumption, that is not allowed inside India if it is a BT thing. BT rice is allowed inside Bangladesh for commercial cultivation, but in India BT rice is not allowed for commercial cultivation. BT വേറെന്തോ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് BTയുടെ ഒരു സംഭവം ഗവൺമെന്റ് അലോ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പിന്നീട് പ്രശ്നമായി, പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. അതൊക്കെ അലോ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി BT, ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട്. ആ റെഗുലേറ്ററിന്റെ പേര് പറയാൻ വേണ്ടി എത്രയും പറഞ്ഞു. റെഗുലേറ്റർ GEAC, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി. ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി, GEAC is the regulator of GM crops in India, genetically modified crops in India. GM crops, genetically modified crops, അവരുടെ റെഗുലേഷൻ ആരാണ്? GEAC, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി. ഇത് ബയോടെക്നോളജി അണ്ടർ നമ്മളുടെ സയൻസ് മിനിസ്റ്ററുടെ അണ്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബയോടെക്നോളജി ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു GEAC. ഓക്കെ. GM മസ്റ്റാർഡ്, നമ്മളെ കടുകുണ്ടല്ല, അത് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അലോ ചെയ്ത. അത് ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ GM ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് അലോ ചെയ്തത് ഈ GEAC ആണ്. അലോ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ അലോ ചെയ്തത് GM മസ്റ്റാർഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് ഇഷ്യൂ ആയത് വരെയും കൊമേഴ്ഷ്യലി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ട് റിവീൽ സ്റ്റാർക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ്. ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ്. 10-14 ലക്ഷം സ്കൂളുകളിൽ കുറെ 1.5 ലക്ഷം സ്കൂളുകളിൽ വെള്ളമില്ല. വെള്ളത്തിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് വെള്ളമില്ല. ടോയ്ലറ്റുകളില്ലാത്ത സ്കൂളുകളുണ്ട്.
അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകളുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നു. ആ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന UDISC+ ആണ്. UDISC അത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ്. UDISCയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ യൂണിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. യൂണിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. യൂണിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ്, ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻജെക്റ്റബിൾ ഹൈഡ്രോജൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ IIT ഗുവാഹട്ടിയും ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊൽക്കട്ടയും ചേർന്ന്. ഗവൺമെന്റിനാണ് ഇത് രണ്ടും. IIT ഗുവാഹട്ടി അത് ആസാമിലാണ്. IIT ഗുവാഹട്ടി ആൻഡ് ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൽക്കട്ട, ഇവർ രണ്ടുപേരോട് ചേർന്ന് ഫോർ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദേ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻജെക്റ്റബിൾ ഹൈഡ്രോജൽ. അത് എക്സാക്ട്ലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക്, ഇൻജെക്റ്റബിൾ ഹൈഡ്രോജൽ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫാക്ടറി ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് 12 month ലോ എന്നൊരു ന്യൂസ് കാണാം. Factory activity means industrial activity. Industrial activity is being calculated by private agencies and government agencies. Private agencies the number one private index for this factory activity is PMI, Purchasing Managers Index, that is being calculated by HSBC. The HSBC is owning this PMI, Purchasing Managers Index. Purchasing Managers Index എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഫാക്ടറി ആക്ടിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ദ ഫാക്ടറി ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മന്ത്. അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്കോണമിക്ക് നല്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഫാക്ടറി ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ PMI, പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ്. അത് HSBCയിലാണ് PMI. പിന്നെ ഇന്നലെ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയൊക്കെ കൂടി. ഇന്നലെ കുറെ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ദിവസമാണ്. നിഫ്റ്റി ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. സെൻസെക്സ് ഇന്ത്യയുടെ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഡെക്സ്, സെൻസെക്സ്, നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഡെക്സ്, നിഫ്റ്റി. എത്തിയാ? ഹലോ ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ. പിന്നെ government constitute panel to rejig the wholesale price index. The biggest problem being faced by each and every economy in the world, especially bigger economies in the world, is inflation. Inflation is of രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട്. റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഹോൾസെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ. Retail inflation is being calculated by CPI, Consumer Price Index, and wholesale inflation is being calculated by WPI, Wholesale Price Index. In India, RBI is issuing monetary policy. Reserve Bank of India is issuing monetary policy. The base of monetary policy is Consumer Price Index, that is retail inflation. So there are two types of inflations, retail inflation and wholesale inflation. Retail inflation is being calculated by CPI, Consumer Price Index, and wholesale inflation is being calculated by WPI, Wholesale Price Index. In India, the taming of inflation is being done by Reserve Bank of India predominantly. For that they use monetary policy, that is a bi-monthly exercise carried out by Reserve Bank of India. And in RBI's monetary policy they always base Consumer Price Index അല്ലെങ്കിൽ retail inflation for making their monetary policy stand. And there is another inflation also, wholesale inflation. Wholesale inflation calculate ചെയ്യുന്ന WPI ഉപയോഗിച്ചാണ്. ആ WPI ഒന്ന് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതിന്റെ ബേസ് ഇയർ ഇത്രയും കാലം 2011-12 ആയിരുന്നു. അത് 2022-23 ആക്കാൻ പോകുന്നു. 2022-23 ആക്കാൻ പോകുന്നു. ബേസ് ഇയർ ഓഫ് WPI calculation is currently 2011-12. Government of India wants to make it 2022-23 base year to reflect the current economic realities. Okay. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. ചുമ്മാ ഒന്നും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ബേസ് ഇയർ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് നിതി ആയോഗിന്റെ മെമ്പറായ രമേശ് ചന്ദ് ആണ്. നിതി ആയോഗിന്റെ മെമ്പറായ രമേശ് ചന്ദ്. നിതി ആയോഗ് അറിയാലോ, ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നിതി ആയോഗ്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ, നിതി ആയോഗ്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ, India's replacement for planning commission. And Ramesh Chand is a member of Niti Aayog, and he is going to be the head of the committee constituted by Government of India to rejig wholesale price index. Okay, wholesale price index. Okay. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പോകുമ്പോൾ
എല്ലാ അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറയാല്ല. സൗത്ത് കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇംപീച്ച്മെന്റ്, ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രശ്നങ്ങള്, US നടന്ന അത് നമ്മൾ എഡിറ്റോറിയലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക്, ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ട്രൈക്സ് ഇൻ ഗാസ, അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സ്പോർട്സ് പേജിൽ വരുമ്പോ ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുണ്ട്, ഹോക്കി ഇന്ത്യ ലീഗിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഹോക്കി ലീഗിന്റെ പേരാണ് ഹോക്കി ഇന്ത്യ ലീഗ്, HIL. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യസ് ഹയസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് അവാർഡ് ഈസ് ധ്യാൻചന്ദ് ഖേൽ രത്ന അവാർഡ്. ധ്യാൻചന്ദ് ഖേൽ രത്ന അവാർഡ്. ധ്യാൻചന്ദ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വേൾഡ്സ് best ever hockey player is Dhyanchand, Major Dhyanchand, and his birthday is being celebrated in India's National Sports Day, that is August 29. August 29 is the National Sports Day in India. That is the birthday of the greatest ever hockey player of the world, that is Major Dhyanchand. Major Dhyanchand, and his name is given to India's highest sports award, that is Dhyanchand Khel Ratna Award. Dhyanchand Khel Ratna Award. This year Dhyanchand Khel Ratna Award is given to these 4 sports persons. Manu Bakar, Olympics 2 medals win ചെയ്ത Indian shooter. D. Gugesh, India's chess world champion. Manpreet Singh, Indian hockey teamന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇപ്പൊ മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. പ്രവീൺ കുമാർ, പാരാലിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടുകൂടി ഹൈ ജമ്പിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ താരം. ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാരാലിമ്പിക്സിൽ ഇപ്പൊ പാരീസിലാണ് നടന്നത്. അതില് ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടുകൂടി ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ ഹൈ ജമ്പർ പാരാലിമ്പിനാണ് പ്രവീൺ കുമാർ. ആൻഡ് പ്രൈസ് മണി ഓഫ് ദിസ് Dhyanchand Khel Ratna Award, sometimes in some exams they may ask this question, what is the prize money? 25 lakhs. For Arjuna Award, the next sports award after Dhyanchand Khel Ratna Award, for Arjuna Award I think 15 lakhs is the prize money. അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളണം. പിന്നെ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് is there, that is for coaches, കോച്ചുമാർക്കുള്ള അവാർഡാണ്. അതും 15 lakhs ആണെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം. that should be checked by you. Okay, അപ്പം പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് കപ്പ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്, ടെന്നീസിലെ മിക്സഡ് ടീം ഇവന്റ് ആണ് യുണൈറ്റഡ് കപ്പ്. ടെന്നീസിലെ മിക്സ്ഡ് ടീം ഇവന്റ് ഇത്രയാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.